Namaste everyone, welcome to Sri RK Easy English. So previously we have completed so many lessons and poems in First Flight and also Footprints Without Feet. In that also we have completed a lesson. So now in First Flight, today in this video we are going to have a look at the lesson Two Stories About Flying. Here the lesson is, so in this lesson actually it is of two parts. So first we are going to have a look at the first part in this video and the second part in the other video, right? Actually this story is a message. The poet wants to convey a message through the story. So it is called a parable. Parable means, parable is nothing but where a story conveys a message. This story is about his first flight. Like if the seagull, if it wants to take its first flight, like if it wants to try for the first time to fly, parents will be there to guide the seagull, but in this story parents tried their level best to guide the seagull but it couldn't. Why like that we will be seeing in the story, okay? But the background of the story is like the seagull family, it consists of 6 members: mother seagull, father seagull, 3 sons and 1 daughter. Except the younger one, each and every seagull is ready to fly and take its first flight. It relies on its parents for the food. Mother, father, sons, brothers, sisters, each and everyone tries hard to help the younger one to take its first flight, but it couldn't. So let us see in the story how the parents trained this seagull and helped him to conquer its fear. Like conquer means to defeat its fear. It is very scared to take its first flight. So that's the reason the seagull is not ready to take its first flight. And let us see what happened in the story. Let us look at the story here. The name of the poet is Liam O'Flaherty. What is the name of the poet here? Liam O'Flaherty. So as usual, each and every time they will be giving some part for us to know before we start the story, right? Like that, before you read. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. As I already said you, here there are 2 stories about flying. The first part contains a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? This is about the first one. And the second part of the story is, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? This is the second part of the story. Today in this video we will be going to look at the first part of the story. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means, what do you mean by ledge? ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా ఉంటుంది ledge. Okay. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. So ఒక రోజు ముందరే ఆ యంగ్ సీగల్ వాళ్ళ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీళ్ళు ఎగిరిపోయారన్నమాట, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్. సో he had been afraid to fly with them. ఈ సీగల్కి వాళ్ళతో పాటు ఎగరడానికి చాలా భయం అన్నమాట. Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow ఎలాగో అలాగా కొంచెం ముందరకెళ్ళి, he had taken a little run, కొద్దిగా ముందరకెళ్ళి బ్రింక్ ఆఫ్ ద లెడ్జ్. బ్రింక్ అంటే ఏంటి? ఎడ్జ్ అనమాట, కొస. ఒక లెడ్జ్ యొక్క కొస ఉంటుంది కదా. బ్రింక్ అంటే ఏంటి? ఎడ్జ్. యూ కెన్ రైట్ బ్రింక్ మీన్స్ ఎడ్జ్. ఓకే. అండ్ అటెంప్టెడ్ టు, ట్రై చేసింది. అటెంప్టెడ్ అంటే ఏంటి? టు ట్రై. టు ఫ్లాప్ హిస్ వింగ్స్. ఫ్లాప్ అంటే ఏంటి? ఇలా కొట్టుకోవడం, రైట్? అలా ఫ్లాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే హీ బికేమ్ ఎఫ్రైడ్, భయపడడం స్టార్ట్ అయిందనమాట, భయం వేసింది దానికి. ద గ్రేట్ ఎక్స్పాన్స్ ఆఫ్ ద సీ. ఎక్స్పాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి చాలా ముందరికి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా, అంటే ముందరకు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎక్స్పాన్స్ అంటారు. సో ఆ సీ అనేది ముందరికి రాగానే అది ఏం చూసిందట? ఆ సీ అనేది చాలా ముందరికి, అంటే స్ట్రెచ్ డౌన్. స్ట్రెచ్ డౌన్ అంటే ఏంటి? అక్కడ చాలా ముందరికి, డీప్ సీ అనమాట, కింద వరకు ఉండని చూసింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ లాంగ్ వే డౌన్, మైల్స్ డౌన్. అది ఇక్కడిక్కడితో ఆగిపోలేదంట, చాలా ముందరికి, చాలా మైల్స్ దూరంలో ఆ సీ కనిపిస్తుంది. అందుకని ఇది ఎక్కడ ఎగిరితే పడిపోతుందేమో అని దీనికి అసలు ట్రై చేయడానికి కూడా భయం వేస్తుంది అనమాట. He felt certain that, certain ante enti, certain means
ష్యూర్. సర్టన్ అంటే ఏంటి? ష్యూర్. హీ ఫెల్ట్ సర్టన్ దాట్ హిస్ వింగ్స్ వుడ్ నెవర్ సపోర్ట్ హిమ్. అతనికి ఖచ్చితంగా ఏం తెలుసు, అతని వింగ్స్ అనేవి అతనికి సపోర్ట్ చెయ్యవు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట, షూర్ అనమాట. సో ఈ బెంట్ హిస్ హెడ్ అండ్ ర్యాన్ అవే బ్యాక్ టు ద లిటిల్ హోల్ అండర్ ద లెడ్జ్ వేర్ హీ స్లెప్ట్ ఎట్ నైట్. ఆ లెడ్జ్కి ఎక్కడైతే తను ఉంటుందో దాని ఒక కింద చిన్న హోల్ ఉంటుంది, దాని కిందకి వెళ్ళిపోయి పడుకుంటూ ఉందన్నమాట. ఎందుకు? ఎక్కడైతే రాత్రిళ్ళు కూడా పడుకుంటుందో తనకి ఎగరాలంటే భయం కదా, అందుకని ఆ నైట్ కూడా అక్కడే నిద్రపోతుంది. అదే ప్లేస్లోకి మళ్ళీ తిరిగి ఆ చిన్న హోల్లోకి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది తన హెడ్ బెండ్ చేసుకుంటూ భయపడి. మనం చూడండి, ఏదైనా భయం వేసింది అనుకోండి, ఇలా తల దించుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం కదా, తను కూడా అలాగే తల దించుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందనమాట. ఈవెన్ వెన్ ఈచ్ ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్స్ అండ్ హిస్ లిటిల్ సిస్టర్ హూజ్ వింగ్స్ వర్ ఫార్ షార్టర్ దాన్ హిస్ ఓన్. వాళ్ళ బ్రదర్స్వి సిస్టర్స్వి నిజం చెప్పాలంటే తినికన్నా కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి వింగ్స్, ఫెదర్స్. అయినా కూడా ర్యాన్ టు ద బ్రింక్, ఫ్లాప్డ్ దేర్ వింగ్స్ అండ్ ఫ్లూ అవే. ఆ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ తినికన్నా చాలా చిన్న ఫెదర్స్ ఉన్నా కూడా ఆ ఎడ్జ్ దగ్గరికి, బ్రింక్ అంటే ఎడ్జ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ఎడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాటి వింగ్స్ని ఫ్లాప్ చేయడం అంటే ఇట్లా ఫ్లాప్ చేసి వెళ్ళిపోయాయి అంట, ఎగిరిపోయాయి. హీ ఫెయిల్ టు మస్టర్ అప్ ద కరేజ్. మస్టర్ అప్ మీన్స్ టు గ్యాదర్. తన యొక్క కరేజ్ అంటే ధైర్యాన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని టు టేక్ ద ప్లంజ్ విచ్ అపియర్డ్ టు హిమ్. ప్లంజ్ మీన్స్ దూకి ఇలా లోపలికి వెళ్ళి డైవ్ చేసి మళ్ళీ బయటకు వస్తారు కదా, ఆ ప్లంజ్ తీసుకోవడానికి తనకి ధైర్యం సరిపోవట్లేదంట. గ్యాదర్ అంటే తన ధైర్యాన్ని తను ఒకేసారి గ్యాదర్ చేసుకోలేకపోతుంది. హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ హ్యాడ్ కమ్ అరౌండ్. ఫాదర్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టూ వచ్చారు. హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ హ్యాడ్ కమ్ అరౌండ్ కాలింగ్ టు హిమ్ ష్రిల్లీ. ష్రిల్లీ అంటే ఏంటి? షార్ప్ వాయిసెస్, లౌడ్ వాయిసెస్తో మదర్ ఫాదర్ మొత్తం అంతా తన చుట్టూ వచ్చారట. అప్బ్రైడింగ్ హిమ్. అప్బ్రైడింగ్ మీన్స్ స్కోల్డింగ్ హిమ్, తిడుతూ వచ్చారనమాట. స్కోల్డింగ్. థ్రెటనింగ్ అంటే భయపెడుతున్నారు. టు లెట్ హిమ్ స్టావ్ ఆన్ హిజ్ లెడ్జ్ అన్లెస్ హీ ఫ్లూ అవే. నువ్వు కనుక ఇప్పుడు ఎగరకపోతే కంపల్సరీ నువ్వు ఆ లెడ్జ్ మీదే ఉంటావు, ఫుడ్ కూడా మేము ఎవరం తెచ్చి ఇవ్వము మీకు. ఇప్పటివరకు ఏంటి, తను ఎగరడానికి భయపడుతుంది కాబట్టి తన పేరెంట్స్ మీద రిలై అయ్యి ఉంది, రైట్, ఫుడ్ గురించి. కానీ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు కనుక ఎగరకపోతే ఈసారి నీకు ఫుడ్ కూడా మేము తెచ్చి ఇవ్వము అని చెప్తున్నారనమాట. బట్ ఫర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హిమ్ హీ కుడ్ నాట్ మూవ్. కానీ అయినా కూడా తను కదలలేకపోయింది. దట్ వాజ్ 24 hours ago. ఈ స్టోరీ చెప్పే కన్నా 24 hours ముందర అనమాట, రైట్. ఇది జరిగే 24 hours ముందర. సిన్స్ దెన్, అప్పటి నుంచి నో బడీ హ్యాడ్ కమ్ నియర్ హిమ్. అప్పటి నుంచి మమ్మీ వాళ్ళు పేరెంట్స్ భయపెట్టినట్టు ఎవ్వరూ కూడా తిని దగ్గరికి రాలేదంట 24 hours వరకు. ద డే బిఫోర్ ఆల్ డే లాంగ్, మొత్తం ఆ ముందర రోజు మొత్తం రోజంతా కూడా హీ హ్యాడ్ వాచ్డ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఫ్లయింగ్ అబౌట్ విత్ హిస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్. తిను వాళ్ళ పేరెంట్స్ని, బ్రదర్ సిస్టర్స్ వీళ్ళతో పాటు ఫ్లై చేస్తూ చూసిందంట. మొత్తం రోజంతా చూస్తూనే ఉంది. పర్ఫెక్టింగ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఎలా ఎగురుతుంది, ఎలా డైవ్ చేయాలి, ఎలా ఎగరాలి, ఎలా డైవ్ చేయాలి, ఎలా జంప్ చేయాలి, ఎలా ఆ ఆర్ట్ ఏంటి, అసలు ఆ స్కిల్ ఏంటి, ఎలా చేయాలనేది ఆ ముందర రోజు మొత్తం తను చూస్తూనే ఉందంట బ్రదర్స్ని, పేరెంట్స్ని, వాళ్ళని. ఓకే, టీచింగ్ దెమ్ హౌ టు స్కిమ్ ద వేవ్. స్కిమ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఆ వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ లెవెల్ని జస్ట్ టచ్ చేయడం అనమాట. ఓకే, మనం బర్డ్స్ని చూస్తే సీగల్స్ అవిను వాటర్లో ఫిష్ వెళ్తూ ఉంటే ఆ కాళ్ళతోటి ఆ వాటర్ని టచ్ చేసి కాళ్ళు లోపలికి దింపి ఫిష్ని కాళ్ళతో తీసేసుకొని పైకి ఎగిరిపోతాయి, రైట్. అది దాన్ని స్కిమ్ అంటారు. సో అది ఎలా అనేది రోజంతా చూస్తూనే ఉందన్నమాట ఆర్ట్ ఎలాగా. అండ్ హౌ టు డైవ్ ఫర్ ఫిష్. లోపలికి నీళ్ళల్లోకి ఇలా పైనుంచి ఇలా జంప్ చేసి పైకి ఇలా లేవడం, ఎలా డైవింగ్ అంటే అది ఎలా డైవ్ చేయాలి అనేది కూడా చూసిందట. హీ హ్యాడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీన్ హిజ్ ఓల్డర్ బ్రదర్ క్యాచ్ ద ఫస్ట్ హెరింగ్ అండ్ డివర్ ఇట్. ఇక్కడ హెరింగ్ అంటే ఏంటి? తను అంతేకాదు, తన యొక్క బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓల్డర్ బ్రదర్ తనకన్నా పెద్దోడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫస్ట్ టైం ఒక హెరింగ్ని, హెరింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక సాఫ్ట్ ఫిష్, ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చారు చూడండి, సాఫ్ట్ ఫిన్డ్ సీ ఫిష్.
సీ ఫిష్ యొక్క ఫిన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని ఫిన్స్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్, హెరింగ్. సో ఫస్ట్ టైం హెరింగ్ని పట్టుకొని అండ్ డివర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ తినడం అనమాట, ఎంజాయ్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డివర్, ఈట్ అవే. ఓకే, సో డెవర్ ఇట్. ఇది అయిపోయింది. స్టాండింగ్ ఆన్ ఎ రాక్ వైల్ హిస్ పేరెంట్స్ సర్కిల్డ్ అరౌండ్ రేజింగ్ ఎ ప్రౌడ్ క్యాకల్. వాళ్ళ బ్రదరు అంటే ఇదంతా చూసిందనమాట ముందర రోజు ఏం జరిగింది అనేది. పేరెంట్స్ సరౌండ్ చేశారు, నేర్పించారు, అయినా అవ్వలేదు. పేరెంట్స్ చేస్తూ ఉంటే చూసింది, వాళ్ళ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ చేస్తూ ఉంటే చూసింది, అయినా కానీ రాలేదు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ ఓల్డర్ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, తన యొక్క ఓల్డర్ బ్రదరు, తను ఫస్ట్ టైం ఒక హెరింగ్ ఫిష్ని పట్టుకొని చక్కగా తినడం కూడా చూసింది, డైవింగ్ చూసింది, స్కిమ్మింగ్ చూసింది, ఇవన్నీ చూసింది. ఎలా స్కిమ్ చేయాలి, ఎలా డైవ్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూసింది. బట్ ఏంటి అంటే అయినా కూడా తనకి ఆ భయంతో తను చేయలేకపోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ అలా ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఓల్డర్ బ్రదర్ పట్టుకున్నప్పుడు ఫిష్ని వీళ్ళందరూ పేరెంట్స్ అందరూ సర్కిల్ చేశారు. చక్కగా అంటే ఏంటి, అప్రిసియేషన్ అనమాట, టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ లాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు కదా. సో ఫస్ట్ టైం పట్టుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ అందరూ ఆ ఓల్డర్ బ్రదర్ చుట్టూ చేరి ఒక ప్రౌడ్ క్యాకల్ అంటే ఏంటి, క్యాకల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక లౌడ్ సౌండ్స్ అనమాట, హ్యాపీ సౌండ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్ ద మార్నింగ్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ వాక్డ్ అబౌట్ on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ఇంకా రోజంతా కూడా యాక్చువల్గా అక్కడ 2 ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి. ఇటుపక్క ఒక ప్లాట్యూ ఉంది, ఇటుపక్క ఒక ప్లాట్యూ ఉంది. మనకు పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఆ పిక్చర్స్ ఇచ్చినట్టు ఇటుపక్క ప్లాట్యూ, అటుపక్క ప్లాట్యూ. ఒక ప్లాట్యూ మీదేమో సీగల్, యంగ సీగల్ ఒకటే ఉంది. దాని ద అదర్ ప్లాట్యూ ఇంకొక దాని మీద మొత్తం బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అండ్ మిగిలిన ఎవరైతే మదర్ ఫాదర్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ఆ రోజంతా వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ రోజంతా కూడా నువ్వు ఇలా చేయట్లేదు, అలా చేయట్లేదు అని వీళ్ళని తిడుతూ, టాంట్స్ చేస్తూ ఈ సీగల్ని మొత్తం అంతా నీకు పిరికిదానివి, నువ్వు పిరికితనం ఎక్కువ, నీకు భయం ఎక్కువ అని చెప్పి తిడుతూ ఉన్నారనమాట ఆ రోజంతా ఆ బిగ్ ప్లాట్యూ నుంచి అటు ఇటు వచ్చి. సో ఆ పిరికితనం, కవర్డిస్ అంటే ఏంటి, పిరికితనం అనమాట. నెక్స్ట్, ద సన్ వాజ్ నౌ అసెండింగ్ ద స్కై. అసెండింగ్ అంటే ఏంటి, రైజింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, ద సన్ వాజ్ రైజింగ్ ద స్కై, బ్లేజింగ్ ఆన్ హిజ్ ఎడ్జ్. బ్లేజింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ సన్ రేస్ ఆ ఎడ్జ్ మీద పడుతున్నాయి. దట్ ఫేస్ ద సౌత్ వైపు ఫేస్ అయ్యి ఉంది అది. హీ ఫెల్ట్ ద హీట్ బికాజ్, దానికి వేడి వస్తుందన్నమాట. హీట్ బికాజ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ ఈటన్ సిన్స్ ద ప్రీవియస్ నైట్ ఫాల్. ఆ వేడి తనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఏవైతే సన్ రేస్ తన మీద పడుతున్నాయో, ఎండ పడుతుందో దానివల్ల తను ఇబ్బంది పడుతుందన్నమాట. ఎందుకు, ముందర రోజు నుంచి కూడా ఏమీ తినలేదు కదా, రాత్రి నైట్ ఫాల్ అయిందే నుంచి. ఎందుకు, పేరెంట్స్ ఇవ్వనని చెప్పారు. నోబడీ హెల్ప్స్ ద సీగల్ బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ టు టేక్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్. తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇవ్వనని చెప్పారనమాట. అందుకని తను ఏమీ తినలేదు. హీ స్టెప్ స్లోలీ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ ద లెడ్జ్. నెమ్మదిగా ఆ బ్రింక్ దగ్గరికి, ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో నెమ్మదిగా పడుకున్నది స్లోగా ముందరికి బయటికి వెళ్ళిందనమాట. అండ్ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ లెగ్ విత్ ద అదర్ లెగ్ హిడెన్. ఒక లెగ్ మీద నించొని ఇంకొక లెగ్ దాచిపెట్టుకొని అలా నించుందనమాట. అండర్ హిజ్ వింగ్ అంటే వింగ్ కింద ఒక లెగ్ ఏమో కనిపించకుండా పెట్టుకొని ఒక లెగ్ మీద నించుంది. ఎందుకు, పడుకున్నట్టు యాక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. హీ క్లోజ్డ్ వన్ ఐ, ఒక ఐ క్లోజ్ చేసుకొని, దెన్ ద అదర్ అండ్ ప్రిటెండెడ్ టు బి ఫాలింగ్ అస్లీప్. ప్రిటెండెడ్ అంటే ఏంటి, నటించడం, నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తోందనమాట. స్టిల్ దే టుక్ నో నోటీస్ ఆఫ్ హిమ్. అయినా కూడా వాళ్ళు ఎవరూ దీన్ని పట్టించుకోలేదు. అంటే ఏంటి, ఒక రకంగా నేను నిద్రపోతున్నాను, నాకు ఆకలిస్తుంది, మీరు నాకు ఏదైనా ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టండి, నేను వెళ్ళలేదని చెప్పకనే చెప్తున్నట్టు ట్రై చేస్తుంది. బట్ అయినా కూడా వీళ్ళెవరూ పట్టించుకోలేదు దాన్ని. He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. అతను 2 బ్రదర్స్ని అండ్ ఇంకా సిస్టర్ని ఆ ప్లాట్యూ మీద నించొని డోజింగ్ విత్ దేర్ హెడ్స్. డోజింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవి వాటి మెడని ఇలా కిందకి ఇలా అనుకొని పడుకుంటాయి కదా, పడుకోవడాన్ని డోజింగ్ అంటారు. సో విత్ దేర్ హెడ్స్ సంక్ ఇన్ టు దేర్ నెక్. సంక్ అంటే ఏంటి, ఇట్లా అంటే మునిగిపోయినట్టు, దాంట్లో కలిసిపోయి. ఓకే, అలా పడుకోవడం గమనించిందనమాట. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ప్రీనింగ్ ద ఫెదర్స్ ఆన్ హిస్ వైట్ బ్యాక్. ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రీనింగ్ అంటే ఏంటి, తన యొక్క ఫెదర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓన్లీ హిజ్ మదర్ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్. మదర్ మాత్రం ఈ సీగల్ వైపు చూస్తోంది.
షీ వాజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ లిటిల్ హై హంప్ ఆన్ ద ప్లాట్యూ. హంప్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా ప్లాట్యూ ఇలా ఉందనుకోండి, పై నుంచి ఇలా పైకి, అంటే ఒక క్యామెల్కి చూడండి పైన ఇలా ఉంటుంది కదా, దాన్ని హంప్ అంటారనమాట. ఆ ప్లాట్యూ యొక్క హంప్ మీద తన మదర్ మాత్రం నించొని చూస్తోంది. హర్ వైట్ బ్రెస్ట్ థ్రస్ట్ ఫార్వర్డ్. తన యొక్క చెస్ట్ అనేది, ఆ మదర్ చెస్ట్ అనేది ముందరికి వచ్చి అలా చూస్తూ ఉందన్నమాట, ముందుకి పుష్ చేసుకొని. థ్రస్ట్ అంటే పుష్ చేసుకోవడం. నౌ అండ్ అగైన్ షీ టోర్ ఎట్ అ పీస్ ఆఫ్ ఫిష్ దట్ లే ఎట్ హర్ ఫీట్. అప్పుడు ఏం చేసింది, మళ్ళీ తన దగ్గర ఏదైతే ఒక ఫిష్ ఉందో దాన్ని టోర్ అంటే పీసెస్గా కట్ చేసుకొని, అంటే చింపుతోందనమాట, పీసెస్గా తుంచుకుంటోంది ముక్కుతోటి. దట్ లే ఎట్ హర్ ఫీట్ దగ్గర పడి ఉంది. అండ్ దెన్ స్క్రాప్డ్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ హర్ బీక్ ఆన్ టు ద రాక్. స్క్రాప్డ్ అంటే ఏంటి, రబ్డ్. ఈ ముక్కుని అంటే షార్ప్ అవ్వడానికి ఇట్లా రబ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈచ్ సైడ్, ముక్కు యొక్క ఈచ్ సైడ్ని రబ్ చేసుకుంటుంది తన బీక్ని రాక్కి. ఎందుకు, షార్ప్ అయితే ఆ షార్ప్నెస్తో ఆ ఫిష్ని ముక్కలు చేసుకుని తినడానికి. ద సైట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మ్యాడెండ్ హిమ్. ఫుడ్ చూడంగానే పిచ్చెక్కింది మన సీగల్కి. ఎందుకు, ఫుడ్ లేదు కదా, అందుకని. హౌ హీ లవ్ టు టేర్ ఫుడ్ దట్ వే, స్క్రాపింగ్ హిస్ బీక్ నౌ అండ్ అగైన్ టు వెట్ ఇట్. అంటే ఏంటి, తిను కూడా అలాగే ఈ సీగల్ కూడా వాళ్ళ మదర్ చేసినట్టే చేసేదట. అలాగా ముక్కుతోటి రబ్ చేసుకొని, స్క్రేప్ చేసుకొని, మళ్ళీ దాన్ని షార్పెన్ చేసుకుంటూ ఆ ఫిష్ని ముక్కలుగా టేర్ చేసుకొని తినడం అనేది ఇష్టం. అది వాళ్ళ మదర్ చూస్తూ ఉంటే దీనికి పిచ్చెక్కిపోతుంది ఆ ఫుడ్ చూస్తూ ఉంటే. ఓకే, గా హీ క్రైడ్ బెగ్గింగ్ హర్ టు బ్రింగ్ హిమ్ సమ్ ఫుడ్. ఒక సౌండ్ చేస్తుంది అనమాట, గా నాకు ఫుడ్ కావాలి అన్నట్టు తన వాయిస్లో తను సౌండ్ చేస్తుంది. గా కోలా, షీ స్క్రీమ్డ్ బ్యాక్ డెరిసివ్లీ. అంటే ఏంటి, నిజమా అంటాం కదా మనం, అలాగా నీకు నేను ఇవ్వనని చెప్పాను కదా అన్నట్టు తిని కూడా, మదర్ కూడా ఇంకో సౌండ్ చేసిందనమాట. ఓకే, నువ్వు పిచ్చోడివా, నేను నీకు ఇవ్వను కదా అన్నట్టు సౌండ్ చేసింది. బట్ హీ కెప్ట్ కాలింగ్ ప్లెయింటివ్లీ. లైక్ ప్లెయింటివ్లీ అంటే ఏంటి, చాలా బాధగా, సారోఫుల్గా మళ్ళీ పిలుస్తూ ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ అ మినిట్, ఒక నిమిషం తర్వాత, అండ్ సో హీ అట్టర్డ్ ఎ జాయ్ఫుల్ స్క్రీమ్. ఒక్కసారి చాలా ఆనందంగా అరిచింది అనమాట. ఏది, ఈ సీగల్, యంగర్ సీగల్. ఎందుకు అరిచింది, హిజ్ మదర్ హ్యాడ్ పిక్డ్ అప్ అ పీస్ ఆఫ్ ఫిష్. తన మదర్ ఒక పీస్ ఆఫ్ ఫిష్ని పట్టుకొని, అండ్ వాజ్ ఫ్లయింగ్ అక్రాస్ టు హిమ్ విత్ ఇట్. తన వైపుగా రావడం చూసిందనమాట. హీ లీన్డ్ అవుట్ ఈగర్లీ. చాలా ఈగర్గా తను అలాగా వెయిట్ చేసి, అంటే ఇలా బెండ్ అయిందనమాట ముందరికి, నాకే వస్తుంది, నాకే ఇస్తుంది ఫిష్ అంతా అన్నట్టు అలా ముందరికి బెండ్ అయిందనమాట. ట్యాపింగ్ ద రాక్. ఆ రాక్ని కొడుతోంది ఆ ఫీట్ తోటి. కొడుతూ తను ఏం చేసింది, ట్రైంగ్ టు గెట్ నియరర్ టు హర్. ఇంకా దగ్గరగా వస్తుంది అన్నట్టు. యాజ్ షీ ఫ్లూ అక్రాస్, దగ్గరగా వస్తుంది అనుకునేటప్పటికి, తిని ఆనందపడేటప్పటికి పక్కకి తిని దాటుకొని ముందరికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. బట్ వెన్ షీ వాజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు హిమ్, తన ఆపోజిట్లో, యాక్చువల్గా తిని దగ్గరకు వస్తుంది యంగర్ సీగల్ దగ్గర కనుకోగానే తన్ని దాటి అటువైపు వెళ్ళిపోగానే తిని చాలా సాడ్గా ఫీల్ అయింది. కానీ వెంటనే చూసేటప్పటికి షీ వాజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు హిమ్, ఆపోజిట్లో నించుని ఉందన్నమాట. షీ హాల్టెడ్, నించుంది అలాగా. అండ్ వింగ్స్ మోషన్లెస్, ఎగరట్లేదు. మోషన్లెస్ అంటే కదలిక లేకుండా నించుంది. ద పీస్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇన్ హర్ బీక్. ఏదైతే ముక్కులో, తన బీక్లో, ముక్కు మూతి ఏదైనా తన బీక్లో ఏదైతే ఫిష్ ఉందో, ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ రీచ్ ఆఫ్ హిస్ బీక్. హీ వెయిటెడ్ ఎ మొమెంట్ ఇన్ సర్ప్రైజ్. ఏదైతే తన బీక్తో తన ఫిష్ని పట్టుకుందో అది తినికి ఇస్తుందన్నట్టుగా దగ్గరగా ఉంది, కానీ ఇవ్వలేదు. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేసింది సర్ప్రైజ్గా, వండరింగ్ వై షీ డిడ్ నాట్ కమ్ నియరర్. నా ముందర ఆపోజిట్లో నించుంది, ఎందుకు నా దగ్గరికి రాలేదు అని ఈ యంగర్ సీగల్ ఆలోచిస్తుంది. అండ్ దెన్ అప్పుడు వెంటనే మ్యాడెండ్ బై హంగర్, అసలే ఆకలితో, పిచ్చిగా ఆకలితో ఉందేమో, ముందర రోజు నుంచి ఏమీ తినలేదు. హీ డైవ్డ్ ఎట్ ద ఫిష్. ఫిష్ దగ్గరికి ఇలా డైవ్ చేసిందనమాట. ఎవరు, ఈ యంగర్ సీగల్. విత్ ఎ లౌడ్ స్క్రీమ్, చాలా గట్టి అరుపుతో, హీ ఫెల్ అవుట్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఆ స్పేస్లో అంటే గాల్లో
కిందకి పైకి అవుట్వర్డ్స్ అంటే బయటికి ఎగురుతోంది, కిందకి ఎగురుతోంది, పైకి ఎగురుతోంది, మొత్తానికి ఆ ఫిష్ దగ్గరికి వెళ్ళిందనమాట. దెన్ ఏ మాన్స్ట్రస్ టెర్రర్ అంటే ఏంటి, అసలే భయంతో తను ఎగరట్లేదు. ఆ ఫిష్ని పట్టుకోవడానికి మాత్రం ఎగిరింది. ఈ సీగల్ అసలే ఎగరట్లేదు కదా. ఎగరడం ఫుడ్ గురించి అని చెప్పి పిచ్చెక్కిపోయి ఎగిరెళ్ళిపోయింది. కానీ ఎగురుతున్నానని తెలీదు, ఫుడ్ మీద పిచ్చితో వెళ్ళిపోయింగానే లోపల పిచ్చి భయం అన్నమాట. బీభత్సమైన భయంకరంగా భయం వేసిందనమాట. మాన్స్ట్రస్ టెర్రర్ సీజ్డ్ హిమ్, భయం వేసేసింది. అండ్ హిజ్ హార్ట్ స్టుడ్ స్టిల్, భయం వేసి ఒక్క నిమిషం గుండె ఆగిపోయినంత పని అయిందనమాట. హీ కుడ్ హియర్ నథింగ్, ఆ ట్రామాలో ఏమీ వినిపించలేదు ఈ సీగల్కి. బట్ ఇట్ ఓన్లీ లాస్టెడ్ ఎ మినిట్, అదంతా ఒక నిమిషం పాటు అనమాట. మనం కూడా చూడండి, ఏదైనా మనం చేయలేనని ఒక్క క్షణం మనం ఏమైనా అనుకోకుండా పని చేసేస్తాం అనుకోండి, ఒక నిమిషం నేను ఇది చేశానా అనే టెన్షన్ ఒకటి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా. ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ హీ ఫెల్ట్ హిజ్ వింగ్స్ స్ప్రెడ్ అవుట్వర్డ్స్. నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏం ఫీల్ అయింది, తన వింగ్స్ అనేవి బయటికి స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి అని ఫీల్ అయింది. ద విండ్ రష్డ్ అగెయిన్స్ట్ హిజ్ బ్రెస్ట్ ఫెదర్స్. తన చెస్ట్ నుంచి ఏదైతే వింగ్స్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఎగిరే వాళ్ళకి ఎయిర్ వస్తూ ఉంటే తన చెస్ట్ దాటుకొని ఆ ఎయిర్ వెళ్తుంది కదా. దెన్ అండర్ హిస్ స్టమక్, చెస్ట్ నుంచి స్టమక్ కిందకి ఆ విండ్ అనేది రష్ అవుతుంది అనమాట, అంటే గాలి వీస్తుంది గట్టిగా. అండ్ అగెయిన్స్ట్ హిజ్ వింగ్స్ కిందకి కూడా గాలి గట్టిగా వీస్తుంది. హీ కుడ్ ఫీల్ ద టిప్స్ ఆఫ్ హిజ్ వింగ్స్ కటింగ్ త్రూ ద ఎయిర్. టిప్స్ ఆఫ్ హిజ్ వింగ్స్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఈత కొడుతున్నాం అనుకోండి, ఈత కొట్టేటప్పుడు వాటర్ ఇలా వస్తూ ఉంటే ఇలా అంటాం కదా, అంటే వాటర్ని పక్కకు తప్పించుకుంటూ మనం వెళ్తూ ఉంటాం. తప్పించుకుంటూ అంటే అవి ఎటు వెళ్ళవు, అంటే కట్ చేస్తాం వాటిని. అలాగే గాలి, ఎదురుగాలి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కట్ చేసుకుంటూ వింగ్స్ తోటి ఫ్లాప్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళడం, ఆ టిప్స్తో కట్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళడం దీనికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ ఆర్ట్ తిని చేసిందని అర్థమవుతుంది దీనికి. హీ వాజ్ నాట్ ఫాలింగ్ హెడ్ లాంగ్ అంటే ఏంటి, బొక్కబోర్లో పడ్డం అనమాట. అంటే తల ముందరికి ఇలా పడిపోతూ ఉంటుంది కదా, ఎగరడానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా తల ముందరికి పడిపోతుంటుంది, దాన్ని హెడ్ లాంగ్ అంటారు. హీ వాజ్ సోరింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ, సోరింగ్ అంటే ఫ్లయింగ్, నెమ్మదిగా ఆకాశంలో ఎగురుతోందనమాట. డౌన్వర్డ్స్ అండ్ అవుట్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్కి వెళ్తుంది, బయటికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ పైకి కిందకి అలా వెళ్తూ ఉందన్నమాట. హీ వాజ్ నో లాంగర్ ఎఫ్రైడ్, భయం అనేది ఇప్పుడు అనిపించట్లేదు. హీ జస్ట్ ఫెల్ట్ అ బిట్ డిజీ. కాకపోతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ అంతా చేసినందుకు తనకి చాలా నీరసంగా, కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి. డిజీ అంటే ఏంటి, కళ్ళు తిరిగిపోవడం, కళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. దెన్ హీ ఫ్లాప్డ్ హిజ్ వింగ్స్ వన్స్ అండ్ హీ సోర్డ్ అప్వర్డ్స్. వెంటనే తను వింగ్స్ ఫ్లాప్ చేసుకుని అండ్ సోర్డ్ అప్వర్డ్స్, పైకి ఇలా ఎగురుతుందనమాట, పైకి వెళ్ళింది వెంటనే. గా 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 కూనా హిజ్ మదర్ స్వూప్డ్ పాస్ట్ హిమ్. స్వూప్డ్ అంటే ఏంటి, కిందకి ఫాస్ట్గా కిందకి ఫ్లై చేసి మళ్ళీ వెళ్ళడం అనమాట. సో దాన్ని స్వూప్డ్ అంటారు. తను వింగ్స్ తోటి యంగ్ సీగల్ వెళ్తూ ఉంటే మదర్కి హ్యాపీనెస్ అనిపించి వెంటనే తిని దగ్గరికి వెంటనే వెళ్ళిందనమాట. హర్ వింగ్స్ మేకింగ్ ఎ లౌడ్ నాయిస్, గట్టిగా లౌడ్ నాయిస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. హీ ఆన్సర్డ్ హర్ విత్ అనదర్ స్క్రీమ్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అరిచి ఆన్సర్ చేసింది, అంటే నేను చూస్తున్నాను వెరీ గుడ్ అన్నట్టు ఆన్సర్ చేసింది. దెన్ హిస్ ఫాదర్ ఫ్లూ ఓవర్ హిమ్ స్క్రీమింగ్. ఈ లోపల ఫాదర్ వచ్చేసారు అరుచుకుంటూ, ఫాదర్ సీగల్ కూడా వచ్చేసింది. హీ సా హిస్ 2 brothers అండ్ హిస్ సిస్టర్స్ ఫ్లయింగ్ అరౌండ్ హిమ్. వెంటనే తను యంగర్ సీగల్ ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చూసింది, తన బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కూడా తన చుట్టూ ఉండడం చూసిందనమాట. కర్వటింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ సోరింగ్ అండ్ డైవింగ్. కవర్టింగ్ అంటే ఏంటి, అంటే ఇలా జంప్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా, ఒక హార్స్ జంప్ చేసినట్టు, సో దాన్ని కర్వటింగ్ అంటారు. అండ్ బ్యాంకింగ్, ఇక్కడ చూడండి మీకు సైడ్కి ఇచ్చాడు, పైకి ఇలా క్రాస్గా ఎగురుతాయి కదా, క్రాస్గా ఎగిరినప్పుడు ఒక వింగ్ పైకి ఉంటుంది, ఇంకొక వింగ్ కిందకు ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బ్యాంకింగ్. అండ్ సోరింగ్ అంటే ఫాస్ట్గా ఫ్లై చేయడం. అండ్ డైవింగ్, కిందకి పైకి. ఇదంతా ఏంటి, యాక్చువల్గా ఇన్ని రకాలుగా ఫ్లై చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ స్కిల్ అంతే, యాక్చువల్గా ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. ఇదంతా వాళ్ళు సెలబ్రేషన్ అనమాట. తినికి యంగర్ సీగల్కి ఫ్లై చేయడం వచ్చింది, తిన ఫస్ట్ ఫ్లైట్ తీసుకుంది అని చెప్పి చాలా ఆనందం అనమాట. వీళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళారు. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చూడండి, ఓల్డర్ బ్రదర్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫిష్ని పట్టుకుందో అప్పుడు చుట్టూ అన్నీ కలిపి ఫ్యామిలీ మొత్తం తను ఎలా ఎంకరేజ్ చేశాయో, ఇప్పుడు కూడా ఈ యంగర్ సీగల్కి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ బర్డ్స్ అన్నీ కూడా చుట్టూ ఉండి ఫ్యామిలీ అంతా
తిన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారనమాట. దెన్ హీ కంప్లీట్లీ ఫర్గాట్ దట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బీన్ ఏబుల్ టు ఫ్లై. అసలు మర్చిపోయిందనమాట తిను ఎప్పుడు నాట్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎప్పుడు ఎగరలేకపోయినా అనేది మర్చిపోయింది. అండ్ కమెండెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు డైవ్ అండ్ సోర్ అండ్ కర్వ్. తను ఇమీడియట్గా ఇంకా డైవ్ చేసుకొని అంటే ఇంకా మొత్తం తను స్టార్ట్ చేసేసింది అనమాట. మొత్తం ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పి డైవ్ చేసుకుంది, అరుస్తూ ఫ్లై చేస్తూ అన్ని రకాలుగా కర్వ్స్ తీసుకుంటూ మొత్తం అన్ని రకాలుగా స్టార్ట్ చేసిందనమాట. ష్రీకింగ్ అంటే అరవడం, ష్రిల్లీ అంటే ఒక అన్ప్లెజెంట్ నాయిస్ ఉంటుంది కదా, అన్ప్లెజెంట్ అని కాదు, డిఫరెంట్గా లౌడ్గా గట్టిగా అరుపులు అరుస్తాయి కదా, అలా అరుచుకుంటూ ఫ్లై చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. హీ వాజ్ నియర్ ద సీ నౌ. ఇప్పుడు సీ దగ్గర ఉంది. ఒకప్పుడు ఫస్ట్ సీని చూస్తే భయపడేది, చాలా దూరం వరకు మైల్స్ డౌన్ వరకు సీ ఉంది అని చెప్పి భయపడింది. ఇప్పుడు అదే సీ మీద ఫ్లై చేస్తుంది. హీ వాజ్ నియర్ ద సీ నౌ ఫ్లయింగ్ స్ట్రైట్ ఓవర్ ఇట్. అలా భయపడుతున్నది, మైల్స్ డౌన్లో దూరంలో ఉంది సీ అనుకుంది. అయినా కూడా సీ ఉన్నా కూడా నేను ఎగరలేను బాబోయ్ అనుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పడుకునేది. అలాంటిది ఇప్పుడు అదే సీ మీద ఫ్లై చేస్తుంది, డైవ్ చేస్తుంది, కర్వ్ చేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది అనమాట. ఫేసింగ్ స్ట్రైట్ అవుట్ ఓవర్ ద ఓషన్ని డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేస్తూ స్ట్రైట్గా ఫేస్ చేస్తూ ఫ్లై చేస్తుంది. హీ సా అ వాస్ట్ గ్రీన్ సీ బినీత్ హిమ్. తన కింద ఫ్లై చేస్తూ ఉంటే, ఎగురుతూ ఉంటే తన కింద గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి మొత్తం చాలా పెద్దది వాస్ట్ సీ కనిపిస్తుంది అనమాట. విత్ లిటిల్ రిడ్జెస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు అలలు వస్తుంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్స్ లాగా ఉంటాయి చూడండి, సో వాటిని రిడ్జెస్ అంటే రేజ్డ్ లైన్స్, కొంచెం ఇలా రేజ్ అయ్యి లైన్స్ వస్తాయి కదా, వాటిని రిడ్జెస్ అంటారు. మూవింగ్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ హీ టర్న్డ్ హిస్ బీక్ సైడ్ వేస్. తన బీక్ని కూడా ఇలా సైడ్ వేస్కి టర్న్ చేసి అండ్ కాడ్ అంటే సౌండ్ చేయడం, కాడ్ చేసింది అనమాట. అమ్యూజ్లీ అంటే ఏంటి, అమ్యూజ్మెంట్, చాలా ఆనందంతో తను సౌండ్స్ చేస్తూ వెళ్తుంది. అమ్యూజ్డ్ అనేది హ్యాపీనెస్కి వాడతాం మనం. హిస్ పేరెంట్స్ అండ్ హిస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హ్యాడ్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద గ్రీన్ ఫ్లోరింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ హిమ్. తన పేరెంట్స్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ గ్రీన్ ఫ్లోరింగ్ మీద, అంటే అక్కడ తను ఎక్కడైతే ఉందో వాటర్ మీద అక్కడ ఉండి మొత్తం ఉన్నారనమాట తను ఎంకరేజ్ చేయడానికి. దే వర్ బికనింగ్ టు హిమ్. బికనింగ్ అంటే ఏంటి, బికనింగ్ మీన్స్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నారు, నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నారు. కాలింగ్ ష్రిల్లీ అంటే అన్ప్లెజెంట్ నాయిసెస్, లౌడ్ నాయిసెస్ చేస్తాయి కదా, అలా లౌడ్ నాయిసెస్ చేస్తూ తిను ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ ఫస్ట్ ఫ్లైట్కి వీళ్ళందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టు సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నారు. హీ డ్రాప్డ్ హిజ్ లెగ్స్ టు స్టాండ్ ఆన్ ద గ్రీన్ సీ. చివరికి ఫ్లయింగే కాదు, ఆ గ్రీన్ సీ మీద లెగ్స్ కూడా కిందకి డ్రాప్ చేసింది అనమాట. హిజ్ లెగ్స్ శాంక్ ఇన్ టు ఇట్. నీళ్ళల్లోకి ములిగాయి లెగ్స్. నీళ్ళలో ఎందుకు ములగాలి, ఎందుకు ముంచాలి లెగ్స్, ఎందుకంటే ఫిష్ని పట్టుకోవడానికి. హీ స్క్రీమ్డ్ విత్ ఫ్రైట్. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ భయంతో అరిచింది కానీ అండ్ అటెంప్టెడ్ టు రైజ్ అగైన్ ఫ్లాపింగ్ హిజ్ వింగ్స్. భయం వేసింది మునిగిపోతానన్నట్టు, కానీ తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేసింది అనమాట. ట్రై చేసి మళ్ళీ ఫ్లాపింగ్ హిజ్ వింగ్స్ అంటే వింగ్స్ కొట్టుకుంటూ, రెక్కలు కొట్టుకుంటూ తను పైకి లేవడం స్టార్ట్ అయింది. బట్ హీ వాజ్ టైర్డ్, చాలా అలసిపోయి ఉంది. అండ్ వీక్ విత్ హంగర్. తినలేదు కదా, ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజ్ అంతా చేసేసింది కానీ ఏంటి తినకపోవడం వల్ల ఈ హంగర్ తోటి తనకు అసలు తన వల్ల కావట్లే. అండ్ హీ కుడ్ నాట్ రైజ్. ఇంకా ఎగరలేకపోతుంది అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, చాలా అలసిపోయింది. ఎగ్జాస్ట్ అంటే ఏంటి, చాలా అలసిపోవడం అనమాట. బై ద స్ట్రేంజ్ ఎక్సర్సైజ్. ఆ ఎక్సర్సైజ్ తోటి ఆ స్ట్రేంజ్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి చాలా అలసిపోయింది అనమాట. ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేసి అలసిపోయి ఉండిపోయింది అలాగా. హిస్ ఫీట్ శాంక్ ఇన్ టు ద గ్రీన్ సీ. ఆ గ్రీన్ సీలోకి తన ఫీట్ అనేవి ములిగాయి. అండ్ దెన్ హిస్ బెల్లీ టచ్డ్ ఇట్. అంటే అలసటతోటి ఇంక తన వల్ల అవ్వట్లేదు. తన పొట్టేమో ఆ వాటర్ని టచ్ అయిపోయిందనమాట. ఇంకా అలా ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతుంది, ఆ స్కిల్ అంతా చూపించలేకపోతుంది. అండ్ హీ శాంక్ నో ఫార్దర్. ఇంకా ముందరికి వెళ్ళలేక తను అక్కడే ములిగినట్టు ఇట్ వాస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ఇట్. ఆ నీళ్ళ మీద ఫ్లోట్ అవుతుందన్నమాట, అంటే తేలుతోంది. అండ్ అరౌండ్ హిమ్, తన చుట్టూ హిస్ ఫ్యామిలీ వాజ్ స్క్రీమింగ్ ప్రైజింగ్ హిమ్. ఇదంతా చేసినందుకు తన ఫ్యామిలీ, తను అలసిపోయినా కూడా ఇంకా చేయలేకపోయినా తన ఫ్యామిలీ అంతా చుట్టూ ఉండి తను చేసిన వాటికి ప్రైజ్ చేస్తోందనమాట ఫస్ట్ ఫ్లైట్ తీసుకున్నందుకు. అండ్ దేర్ బీక్స్ వర్ ఆఫరింగ్ హిమ్ స్క్రాప్స్ ఆఫ్ డాగ్ ఫిష్.
అలసిపోయింది కదా. ఫస్ట్ ఏమన్నారు, నీకు ఎగరడం వస్తే కానీ ఫుడ్ ఇవ్వమని ఒక రోజంతా ఫుడ్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు తను ఇంక ఎగరలేకపోతూ ఉంటే తనకు వచ్చింది కాబట్టి, తను ట్రై చేసింది కాబట్టి దాని గురించి తను ఎగరలేకపోయినా కూడా అందరూ చుట్టూ వచ్చి తను ఎంకరేజ్ చేస్తూ తనకి చిన్న చిన్న డాగ్ ఫిష్ ఏదైతే ఉందో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ అవి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి తినమని ఇస్తున్నారనమాట. హీ హ్యాడ్ మేడ్ హిస్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్. చివరికి తను తన ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అనేది కంప్లీట్ చేసింది. ఓకే, సో మనం కూడా భయం అనేది ఎంత దారుణమైన విషయం అంటే భయంతో మనం కూడా ఏమీ చేయలేం. అండర్స్టాండ్? 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, మీరు 10th క్లాస్ అనేది అదో పెద్ద భూతం కాదమ్మా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. బట్ మీకు కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి అనే ఫోకస్ ఉండాలి, ప్లాన్డ్గా వెళ్ళాలి. 10th ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదో ఒకటి రాయకండి, స్మార్ట్ వేలో చదవండి. కష్టపడేటప్పుడు స్మార్ట్గా కష్టపడాలి. ఓకే, పిచ్చి పిచ్చిగా పేపర్లు నింపితే మీకేమీ రాదు. యూ నీడ్ టు యూజ్ దోస్ కీవర్డ్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి రాస్తే మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఈజీగా వస్తాయి. ఒక టాపర్కి లేకపోతే మామూలు వాళ్ళకి తేడా ఏమి ఉండదమ్మా, అందరూ చదువుతారు. చదవగలిగే కెపాసిటీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ టు ప్రజెంట్ ద పేపర్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ ఎలా చేశారు. నోటితో చెప్తూ ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు, మీరు ప్రతిసారి రైటింగ్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రతిసారి ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఎలాగైతే మీరు అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నారో అలాగే అటెంప్ట్ చేయండి. రఫ్ నోట్స్లో పిచ్చి పిచ్చిగా రాయడము ఇలా చేయకండి. అప్పుడు మీకు ఆ ప్రజెంటేషన్ అలవాటు అయిపోతుంది. అందుకనే స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు అంటే మీకు ఆ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అలవాటు అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఎలా కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేయండి చక్కగాను. ఇవన్నీ చేసి భయం అనేది వదిలేయండి. ఈ లెసన్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చారు తెలుసా? ఇక్కడ హిస్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్, మొదటిసారి ఏది చేసినా కష్టంగానే ఉంటుంది. ధైర్యంగా ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తేనే, ఈ సీగల్కి ఎలా అయితే చుట్టూ పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ చేశారో మీకు కూడా మీ పేరెంట్స్, మీ టీచర్స్ అందరూ ఉన్నారమ్మా మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. వీఆర్ ఆల్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. యూజ్ చేసుకుంటేనే కదా మీరు అలసిపోయినప్పుడు మిమ్మల్ని పైకి తీయడానికి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, మీ చుట్టూ టీచర్స్ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. బట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వేయాల్సింది, కష్టపడాల్సింది మీరే కదా. రైట్? థింక్ వైజ్లీ and all the best for your future. That's all for today. Bye everyone. Meet you in the next video with another story.